تو اس کا جو آپ کا فارمیٹ ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ وہی 12 سائز میں آپ رکھو گے اور بولڈ رکھو گے، ٹھیک ہے؟ تو سب ہیڈنگ بھی اس فارم میں ہوگا. اس کے بعد اگر آپ پھر سے ہیڈنگ 1 تو 1.1 سے 1.2 ہیڈنگ پہ آتے ہو، مطلب یہ مین ہیڈنگ جو ہے وہ اگلا ہیڈنگ آ جاتا ہے، تو اس کو آپ اسی فارمیٹ میں پھر واپس آ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے جو رائٹنگ ہوگی وہ ٹائم نیو رومنس سائز 12 اور ناٹ بولڈ، ٹھیک ہے؟ بولڈ نہیں ہوگا، ریگولر میں آپ اس کو رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سو یہ آپ کا پورا فارمیٹ ہو جائے گا. سملرلی آپ چیپٹر 2 پہ آ جاؤ اور اس کو بھی اسی طرح انکلوڈ کر لو. پھر فگر سٹائلز آپ کے کیا ہوں گے؟ فگر سٹائل لیٹس سے دس از دیٹ پکچر، ٹھیک ہے؟ اینڈ دس از فگر آف چیپٹر نمبر 2، فگر نمبر 1 ہے. پھر ڈبل ڈاٹ آپ دے دو گے اور اس کے بعد آپ پھر اس کے سامنے اس کا وہ لکھ لو گے جو ڈسکرپشن آف دا فگر ہے، ٹھیک ہے؟ لائک دس چیپٹر از شوئنگ اس آٹم ان اوساکا جاپان، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں پہ آپ اس میں انکلوڈ کر لو گے. لیٹ سے آپ ٹیبل کو شو کر رہے ہو تو ٹیبل کا جو آپ کا سب ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا سوری سب ٹائٹل نہیں، اس کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اوپر آپ اس کو انکلوڈ کرتے ہو جس طرح اس ٹیبل کے اوپر ہے، اور فگرز کے آپ نیچے انکلوڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ دونوں کا آپ سنٹرڈ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن آئی ریکومینڈ کہ آپ فگر کے لیے سنٹر پہ رکھو اور ٹیبلز کو آپ اس ٹیبل کے بالکل ایج پہ رکھ لو، ٹھیک ہے؟ یہاں سے شروع کر لو. تو ٹیبل 2.1 اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی ڈسکرپشن سامنے آ جائے گی. پھر ایکویشنز آپ لکھتے ہو تو ہر ایک ایکویشن کو سمپلی آپ ایکویشن کو کیسے انکلوڈ کرو گے اور یہ فگرز کو کیسے انکلوڈ کرے گے یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور رائٹنگ کا طریقہ کیا ہے یہ میں سمجھا دوں گا اگلی ویڈیو میں. لیکن یہاں پہ آپ آ جائے ذرا، ہیئر اٹ از، یہ یہاں پہ آپ ایکویشن نمبرز بھی دو گے ساتھ میں. لیٹس سے دس از دیٹ ایکویشن نمبر 1 آف چیپٹر 2، ٹھیک ہے؟ تو ایکویشن 1 جو ہوگا وہ اس فارم میں ہوگا 2.1، کیونکہ یہ چیپٹر 2 کا پہلا ایکویشن ہے جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں. اسی طرح آگے جا کے پھر آپ کنکلوژن ریکومنڈیشنز آف اپنی تھیسس کے لکھ لو گے جس طرح بھی ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ ہے آپ کے گرافس، وہ آپ کیسے انکلوڈ کرتے ہو تو اس پہ میں آپ کو الگ سی ویڈیو بنا کے دے دوں گا، وہ آپ انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پریزنٹیشن. اچھا، آپ کے کون کون سے چیپٹرز ہوں گے یہ میں ذرا فارمیٹ تو ہو گیا، ہم نے کور کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ انٹروڈکشن دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے چیپٹرز کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انٹروڈکشن چیپٹر ہوتا ہے، ٹوٹل آپ اس میں 5 چیپٹرز آپ انکلوڈ کرتے ہو. لاسٹ والا آپ کا ریفرنسز ہوتا ہے، یہ چیپٹر نہیں ہوتا، یہ آپ سارے چیپٹرز کا آپ کے ریفرنسز یہاں پہ ہوتے ہیں. تو انٹروڈکشن سے شروع کریں گے، لٹریچر ریویو دوسرا چیپٹر ہوگا، میتھڈولوجی تیسرا چیپٹر ہوگا، ریزلٹس اینڈ ڈسکشن پھر چوتھا ہوگا، اینڈ conclusion recommendation this will be that fifth lecture of your thesis chapter of your thesis. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ آپ اپنے ریفرنسز انکلوڈ کر لو گے. تو ریفرنسز کے لیے تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ ریفرنسز اور سائٹیشن اس کے لیے ہم زوٹیرو استعمال کریں گے. دس از این اپلیکیشن ویری ایزی ٹو یوز، اور اس کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے جو ہمیں ریفرنسز جسٹ آن سنگل کلک دے دے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اور ہمیں کوئی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ لنکڈ بھی ہوں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم استعمال کریں گے، اس کے لیے میں الگ ایک ویڈیو بنا لوں گا، ٹھیک ہے؟ ناؤ کمنگ ٹو دیٹ انٹروڈکشن چیپٹر فرسٹ. سو انٹروڈکشن چیپٹر میں آپ انکلوڈ کرتے ہو ایکچولی دا فرسٹ ٹاپک میں بی دیٹ انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ آف یور ورک، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ورک کا انٹروڈکشن انکلوڈ کرتے ہو، بیک گراؤنڈ انکلوڈ کرتے ہو کہ آپ کہاں سے اس کو لے کے آ رہے ہو، اور نارملی مسائل کیا ہے، تو ان مسائل کو آپ کس طرح ایڈریس کر سکتے ہو، کسی نے پہلے کس طرح ایڈریس کیا ہوا ہے. تو دس از دیٹ انٹروڈکشن، جس طرح آپ اپنی انٹروڈکشن دیتے ہو نا، تو اسی طرح یہ آپ کے تھیسس کی انٹروڈکشن ہوتی ہے. پھر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ آتے ہو، تو پرابلم اسٹیٹمنٹ میں بی لائک فار ایگزامپل یو آر لوکنگ فار سم تھنگ دیٹ از لائک آپ کنکریٹ ایک اکنامیکل کنکریٹ بنانا چاہتے ہو.
हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना चाहते हो, हाई फ्लेक्चर स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना चाहते हो, लाइट वेट कंक्रीट बनाना चाहते हो, ठीक है, या आप फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में ऐसे पेमेंट बनाना चाहते हो दैट इज़ लाइक एनवायरमेंटल, यू कैन से अगेंस्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस वगैरह इसको आप एड्रेस करना चाहते हो, सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम दैट इज़ रनिंग नाउअडेज, और उसको आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, सो ऑब्जेक्टिव्स और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट कैन बी इन द बुलेट फॉर्म, आप बुलेट्स में लेते हो इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे ये बुलेट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे, आप इस तरह एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस के फॉर्म में, बुलेट्स के फॉर्म में आप इसको लिख लेते हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका लेट से एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आई एम गोइंग टू फाइंड इकोनॉमिकल कंक्रीट, ठीक है, लेट से वी विल गेट वर्केबल कंक्रीट, मोर वर्केबल कंक्रीट विद द सेम वाटर यूज्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। सिमिलरली आप इस तरह आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, आपका इस प्रोजेक्ट के एंड में आपको कौन से रिजल्ट हासिल होने हैं, कौन सी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेट करनी है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। देन दैट स्कोप ऑफ द स्टडी, तो ये स्टडी कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है, ये आपके एक्चुअली स्कोप होता है, ठीक है। सो आई रिकमेंड कि अगर आप ये चीज़ें लिख रहे हो तो इससे पहले आप कुछ थीसिस उठा लो और उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स देख लो, फिर उसके बाद आप थीसिस रीड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव थे क्या और इसने अचीव क्या किया है, तो फिर आपको इसकी रिलेशन एग्जैक्ट समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई लिमिटेशन है आपकी थीसिस में या प्रोजेक्ट में कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो वो आप वो लिमिटेशन यहाँ पे डिस्कस कर लो कि ये इसके लिमिटेशंस है, यहाँ पे इस दायरे में रह के हमने काम करना है, ठीक है। लेट्स से आपका एक लिमिटेशन आपकी ये भी होनी चाहिए कि आई एम वर्किंग ऑन पाकिस्तान, लेट्स से पाकिस्तान अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है। सो लेट्स से आप 2B जोन पे काम कर रहे हो, ठीक है। सो वो सिर्फ ये आपका स्पेसिफिक एरिया लिमिटेशन इसकी क्या हो गई, ये जोन हो गया जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह आप लिटरेचर रिव्यू भी इसमें थोड़ी बहुत इंक्लूड कर सकते हो कि इसके रिलेटेड, आपके वर्क के रिलेटेड कुछ है, ठीक है। फिर आप साइटेशन हर एक चीज़ की दोगे कि जो भी आपने डिस्कशन की हुए है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, या लिटरेचर में, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो किसी और की चीज़ आप अपने अल्फाज में डिस्कस कर रहे हो। सो इफ़ यू आर यूजिंग योर ओन वर्ड्स फॉर समवन एल्स वर्क, ठीक है, तब भी आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो रेफरेंसेस है या साइटेशन है उसके लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे का काम है तो उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, तो देखिए लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है और आप अपने सेकेंड चैप्टर में लिटरेचर रिव्यूज़ को कैसे इंक्लूड करते हो। देखिए लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आप लेट्स से आपका एक आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारे लिटरेचर्स इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए ताकि आप उसमें से अपने लिए एक रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लो और उस पर काम कर लो। तो जो भी लिटरेचर्स आपने स्टडी किए हैं और वो आपके काम के बिल्कुल यू कैन से रिलेटेड है, तो वो लिटरेचर्स आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि आपने कुछ रिसर्च पेपर स्टडी कर लिए हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड कर लो। एक ही हो गया कि जनरल डिस्कशन, लेट्स से आप कंक्रीट पे काम कर रहे हो तो सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है, सैंड क्या है, एडमिक्सचर्स क्या है, ये चीज़ें आप रीइंफोर्समेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडमिक्सचर, ये चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। दिस इज आल्सो दैट लिटरेचर दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन सच पेपर्स बट इट इज़ अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो वो यहाँ से आप इंक्लूड करोगे और उसको फिर मेंशन भी करोगे। आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, लेकिन आपने इसको प्रॉपरली अपने प्लेजरिज्म से पाक करना है और फिर साथ में आपको इसको रेफ़र भी करना है, साइटेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च पेपर ऑन योर टॉपिक, तो एटलीस्ट आपको अपने टॉपिक के हिसाब से उसके रिलेटेड आपको 5 ऐसे पेपर्स देने होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप लिटरेचर को स्टडी किस लिए करते हो, रिसर्च गैप को फाइंड करने के लिए और अपनी मेथडोलॉजी को डिसाइड करने के लिए कि आपका मेथडोलॉजी या आपका अप्रोच क्या होगा टुवर्ड द सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और साथ में आप इसमें इंक्लूड करोगे कि 5 आपके जो लिटरेचर ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो वो आप अपने वर्ड्स में उसकी समरी यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे, ठीक है जी। अच्छा, दिस विल बी योर
چیپٹر 2 آلموسٹ آپ 10 to 15 پیجز اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس سے کم ہوگا تو پھر یہ تو بہت کم ہو جائے گا, لیکن 10 to 15 ول ورک. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی میتھڈولوجی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس ورک کو کیسے کرو